October 1976. I got up at 6:30 a.m., finished bath, meditated, and had breakfast. Verma and Michelle left for Brussels. Marcel and I went to the dispensary. వాళ్ళు బిజినెస్కి వెళ్ళారు. మాస్టర్ను మార్సెల్ డిస్పెన్సరీకి వెళ్ళారు. Marcel suddenly discovered that he had forgotten to get his spectacles. It was very difficult for him. There were many patients and some of them belonged to the doctor. At 12:30, the doctor introduced a young couple of homeo doctors. We had some discussion about starting International Homeo Association. దాని గురించి అంతర్జాతీయమైనటువంటి ఒక హోమియో అసోసియేషన్ దాని గురించి మాట్లాడాం. We returned home and had dinner at 1 p.m. Lunch at 1 p.m. Emma was still having bad moods about Josette. Continue అవుతుంది. After lunch, we had 2 patients at home, specially recommended by Emma. Our recommendation to 2 patients వచ్చారు. Emma's sister, Rosie, had been suffering for quite a long time from bad liver and stomach ache. She was feeling too nervous to ask me for prescription. చాలా కాలం నుంచి బాధపడుతుంది కానీ నన్ను అడగడానికి నర్వస్గా ఫీల్ అయిపోయి అడగలేకపోతుంది. I called her and gave her a dose of phosphorus 200k. Emma's mother was fast deteriorating, but she is always joyful and humorous. Emma said that the mother might not live long. Then the mother said, "The more you expect my death, the more it is delayed." వాళ్ళ అమ్మగారు అనిట, నేను పోతాను నువ్వు అనుకుంటావే, నువ్వు అనుకున్నప్పుడల్లా నేను ఇంకా ఎక్స్టెండ్ అవుతున్నాను అందిట తమాషగా నవ్వుతూ. Now I think you are all disappointed and stopped believing that I would die at all. Master, my daughter wants to come to India after my death, but I will come to India earlier than my daughter, but I may come there as a little girl. నేను చనిపోయిన తర్వాత ఇండియా రావాలని మా అమ్మాయి అనుకుంటుంది, కోరుతోంది. కానీ మా అమ్మాయి కంటే నేను ముందే రావచ్చు ఇండియా, ఎందుకంటే ఇక్కడ శరీరం వదిలేసి అక్కడ వచ్చి ఇంకో పిల్లగా పుట్టి అని జోక్ వేసింది ఆవిడ. Emma said, the other day the master gave a lecture on the fear of death. You also attended. Don't have fear of death since you understand what death is through master's lecture. అని చెప్పి అమ్మగారు చెప్పింది వాళ్ళ అమ్మతో. అంటే ఎప్పుడైతే ఆవిడ అందో అప్పుడు అమ్మ అంటుందన్నమాట, మనకు ఒక రోజున మాస్టర్ గారు ఒక లెక్చర్లో చెప్పారు కదా, ఫియర్ ఆఫ్ డెత్ అంటే మృత్యు భీతి గురించి చెప్పారు. ఆ లెక్చర్ నువ్వు కూడా ఆ లెక్చర్లో ఉన్నావు, విన్నావు. అందుకని మృత్యువు గురించి ఏం భయపడకు, ఎందుకంటే మాస్టర్ గారు ఇచ్చిన లెక్చర్స్ అన్నీ నీకు చాలా విన్నావు కాబట్టి. డెత్ అంటే ఏమిటో ఆ లెక్చర్లో విన్నావు కదా, మాస్టర్ గారు చెప్పింది. అందుకని మృత్యు గురించి ఏం భయపడద్దంట. అంటే వాళ్ళ అమ్మగారు అంటుంది, ఐ ఆమ్ నాట్ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ డెత్ అట్ ఆల్. నేనేమి మృత్యు గురించి ఏం భయపడలేదు అసలు. సిన్స్ ఐ ఆమ్ నాట్ ఇన్ ఎ హరీ టు డై ఫర్ ది ప్రజెంట్. నేను ఇప్పుడు వెంటనే చనిపోవాలని అనుకోవట్లేదు కదా అర్జెంటుగాను, అందుకని నాకేం భయం లేదు. ఆల్ లాఫ్డ్ అట్ హర్. అందరూ కూడా నవ్వేశారు మళ్ళీ. దేర్ వాజ్ టు బి ఎ లెక్చర్ ప్రోగ్రామ్ అట్ నమూర్ దట్ ఈవినింగ్ విచ్ ఐ క్యాన్సిల్డ్. ఆ రోజు సాయంత్రం నమూర్లో లెక్చర్ ఉంది, అది మాస్టర్ గారు క్యాన్సిల్ చేశారు. ది ఫుల్ మూన్ మెడిటేషన్ వాజ్ టు బి కండక్టెడ్ ఎట్ ఎమ్మాస్ హౌస్ దట్ ఈవినింగ్. ఆ రోజు పూర్ణిమ ధ్యానం ఎమ్మ గారి దగ్గర కండక్ట్ చేయాలి.
But since Emma was nervous and emotional, that no one took interest in making arrangements for the program, she never telephoned to anyone about the meditation. ఆవిడ నర్వస్గా ఉన్నాం ఎప్పటికీ, దానివల్ల ఏమీ చేయలేదు. షీ థాట్ దట్ దెర్ వుడ్ బి నో మెడిటేషన్ అట్ ఆల్. At 6:30 p.m., I prepared rava dosa and perugu pachadi which all enjoyed. At 7:45, people began to come one by one and gathered for the full moon meditation. ఈవిడెవరికి పిలవలేదు, కానీ వాళ్ళందరూ వచ్చేసారు full moon meditationకి. The hall was full and Emma grew nervous since nothing was arranged. ఎవరు రారనుకుని ఏమీ అరేంజ్ చేయలేదు, కానీ అందరూ వచ్చేసారు. ఎలాగని కంగారు పడిపోతుంది. Others arranged everything, and within a few minutes Master CVV came downstairs ceremoniously with his perfumes of the incense of the magician prepared by Atma Jyoti Agarbattis. Flowers were arranged around him. The dais was decorated. మిగతా వాళ్ళు మాస్టర్ సివి గారు ఫోటో కింద పట్టుకొచ్చారు, అంతా అరేంజ్ చేశారు, అంతా అయిపోయింది. I gave meditation, prayer and recited Purusha Suktam with an explanation of the import in English. ప్రేయర్ చేసి పురుష సూక్తం చదివి దాన్ని వివరించాను. I also spoke of the work of the Christ, the masters and especially Master DK with his scheme of full moon meditation. మాస్టర్స్ పరమగురువులు గురించి అని చెప్పి, ముఖ్యంగా మాస్టర్ జ్వాల్కులు గారు ఈ పూర్ణిమ ధ్యానాల గురించి ఆయన చెప్పినటువంటిది, వాటి గురించి స్కీమ్ గురించి చెప్పాను. అయిన తర్వాత జీసస్ క్రైస్ట్ ఆయన యొక్క ప్రణాళిక వాటి గురించి చెప్పాను. I explained the importance of new moons and full moons according to Vedas. వేదాలలో చెప్పబడినటువంటి విధంగా పూర్ణిమ అమావాస్య అనేటువంటి వాటి యొక్క ప్రాశస్త్యం ఏమిటనేటువంటిది నేను వివరించాను. ఇట్ వాజ్ 10:30 p.m. when we finished it. 10:30 కల్లా లెక్చర్ పూర్తయింది. I took leave, blessed all and went upstairs. ఎందుకంటే ఆ రోజు ఫుల్ మూన్, చక్కగా ధ్యానం చేసుకోవాల్సింది. ఎందుకంటే పనికిమాలినటువంటి ప్రశ్నలన్నీ వండి వస్తుంటాయి, అందుకని అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకుని నేను పైకి వచ్చేసాను. We finished some correspondence work and slept at 1:30 a.m. పడుకోవడం మాత్రం డేట్ మారిన తర్వాత అక్టోబర్ 9, 1976 శనివారం. ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ వర్మ అండ్ మిఖేల్ లెఫ్ట్ ఫర్ బ్రసెల్స్. యథాప్రకారం వాళ్ళు ఉదయం ఉపాహారం అయిపోయిన తర్వాత బ్రసెల్స్కని బయలుదేరారు. వర్మ గారును మిషెల్ లాంటేను. మార్సెల్ అండ్ ఐ లెఫ్ట్ ఫర్ డిస్పెన్సరీ. మార్సెల్ నేను డిస్పెన్సరీకి బయలుదేరాం. వీ హ్యాడ్ పేషెంట్స్ అప్ టు 1:45 p.m. మధ్యాహ్నం 1:45 దాకా పేషెంట్స్ ఉన్నారు పొద్దున్నుంచి. డాక్టర్ క్లార్క్స్ బ్రాట్ వన్ ఆఫ్ హిజ్ problematic cases. It was a lady suffering from insomnia and occasional uncontrollable weeping. డాక్టర్ క్లార్క్స్ అనేటువంటి ఆయన చాలా క్రిటికల్, అంటే తన దగ్గర ప్రాబ్లమేటిక్గా ఉన్న కేసెస్ కొన్ని తీసుకొచ్చారు. అందులో ఒక ఆవిడ చాలా కాలం నుంచి నిద్ర పట్టకపోవడం, అప్పుడప్పుడు అది వీపింగ్ ఏడవడం అనేటువంటిది, అది దాన్ని కంట్రోల్ చేయడం వీలు లేకుండా అంత ఏడుపు. హీ వాజ్ ట్రీటింగ్ ది కేస్ ఫర్ మోర్ దాన్ ఎ ఇయర్ వితౌట్ గోయింగ్ ఇన్ టు ది పర్సనల్ హిస్టరీ. అయితే ఎందువలన ఆవిడకి వచ్చింది అనేటువంటిది అడిగి తెలుసుకోకుండా ఆ లక్షణాలను బట్టి మందిస్తూ సంవత్సరం పైన ఆయన ట్రీట్ చేస్తున్నాడు. ఐ మేడ్ హర్ కామ్ అండ్ వెంట్ ఇన్ టు హర్ డొమెస్టిక్ కండిషన్స్. షీ లాస్ట్ హర్ హస్బెండ్ డ్రౌన్డ్ ఇన్ ఎ రివర్ వెన్ దే బోత్ వర్ గోయింగ్ ఆన్ ఎ బోట్ షైర్. ఆవిడ భర్త ఇద్దరు కూడా ఒకసారి ఒక పడవలో అలా షికారుగా వెళ్తుంటే అది మునిగిపోయి భర్త చనిపోయాడు. ది బోట్ క్యాప్సైజ్డ్ అండ్ శాంక్. ఆ బోట్ మునిగిపోయింది. ఇట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద నైట్. ఇది రాత్రిపూట జరిగింది. నౌ షీ హ్యాజ్ ఎ సన్ హూ ఈజ్ ఎ లోఫర్ అండ్ డ్రంకర్డ్. ఆవిడ కొడుకు, భర్త ఏమో చనిపోయాడు, కొడుకేమో పెద్దవాడు అయిన తర్వాత వాడు
ఏమీ పని లేకుండా తిరిగేవాడను తర్వాత తాగుబోతయ్యాడు. షీ హ్యాస్ టు ఎర్న్ ఫర్ హిమ్ అండ్ హర్ సెల్ఫ్. వాడిని పోషించడానికి తను పోషించుకోవడానికి ఆవిడ సంపాదించాల్సి వచ్చే ఉద్యోగం చేసి. ఎవ్రీ నైట్ ది సన్ కమ్స్ డ్రంక్ డీప్ అండ్ బీట్స్ ది మదర్. వాడు రాత్రిపూట తాగొచ్చి వాళ్ళ అమ్మని కొడుతూ ఉంటాడు, ఆ కొడుకు తల్లిని కొడుతూ ఉంటాడు. ఐ ప్రిస్క్రైబ్డ్ స్టెఫ్సాగ్రియా 10,000 CH. ఆ స్టాఫ్సాగ్రియా 10 అనేటువంటిది వేశారన్నమాట మాస్టర్ గారు. ది 2 doctors were surprised that the drug did not come to their mind all the time. ఆ డాక్టర్స్ ఇద్దరు ఇన్నాళ్ళు మాకు ఈ మందు తట్టనే లేదే అని ఆశ్చర్యపోయారు వాళ్ళు. నిజానికి ఇక్కడ మన వాళ్ళు అయితే వెంటనే వేయగలరు, వేసేయగలరు. మన వాళ్ళు అయితే అసలు వెంటనే వేస్తారు, సంవత్సరం పడుతుంది దీనికి. దే ఆస్క్డ్ మెనీ క్వశ్చన్స్ అబౌట్ అవర్ డిస్పెన్సరీస్ ఇన్ ఇండియా. భారతదేశంలో మన వైద్యాలయాల గురించి మాస్టర్ని వాళ్ళు చాలా ప్రశ్నలు వేశారు, తెలుసుకున్నారు. దే వర్ టేకెన్ ఎ బ్యాక్ దట్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ వర్ బీయింగ్ సర్వ్డ్, అంటే సిట్టింగ్ ఇన్ ఇండియన్ డిస్పెన్సరీస్. మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి వైద్యాలయాల్లో రోజు 100 మంది పేషెంట్స్ ట్రీట్ చేయబడుతుంటారని ఆశ్చర్యపోయారు. వీ రిటర్న్ హోమ్ అట్ 2 PM, హ్యాడ్ అవర్ డిన్నర్ అండ్ వెంట్ టు డాక్టర్ డెల్వు. మేము వచ్చి భోజనం చేసి మళ్ళీ ఆ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాం, డెల్వు డిస్పెన్సరీకి. దేర్ వర్ 6 patients, ఆఫ్టర్ విచ్ వీ హ్యాడ్ కాఫీ అండ్ ఎ లాంగ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ ఆన్ దిస్ ఎర్త్. ఒక 6 పేషెంట్స్ని చూసిన తర్వాత ఈ భూమి మీద ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ అంటే చైతన్యం యొక్క పరిణామం అనేటువంటి దాని గురించి చాలాసేపు చెప్పడం జరిగింది. వీ రిటర్న్ హోమ్ అట్ 6:30 PM. ఐ ప్రిపేర్డ్ పూరి కూర which all ate, appreciating the taste. Since there was no lecture that evening, we had some meditation and retired. ఆ రోజు సాయంత్రం ఎక్కడా లెక్చర్ లేదు కాబట్టి తీరిగ్గా పూరి కూర అందరికీ చేసి పెట్టి, మాస్టర్ గారు అందరికీ చేసి పెట్టారు, వండి తయారు చేసి అలాగే అందరూ తిన్నారు, చాలా బాగుందన్నారు. ఆ రోజు అలా గడిచింది. తర్వాత 10th October, ఆ మర్నాడు 1976 సండే, at the time of breakfast, I found Emma a little settled in mind. ఉదయం ఉపాహారం సమయానికి అమ్మ కొంచెం అంతకుముందు కంటే కాస్త మానసికంగా సర్దుకున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది. షీ వాజ్ narrating incidents of her childhood and how she took part in National Volunteer Corps during the World War. ఆవిడ తన యొక్క బాల్యం, తర్వాత తను పెరిగినటువంటిది, అప్పుడు ఉన్నటువంటి విషయాలన్నీ కూడా జరిగినటువంటివి అని చెప్పడం మొదలెట్టింది. నేషనల్ వాలంటీర్ కోర్ అనేటువంటిది వాళ్ళ దేశంలో అక్కడ మొత్తం యూరోప్లో ఉండి 2వ ప్రపంచ యుద్ధంలో అందులో ఆవిడ పనిచేసింది. షీ వాజ్ వర్కింగ్ యాజ్ ఎ స్పై గర్ల్ టు రిపోర్ట్ అబౌట్ ది మెసేజెస్ ఆఫ్ SS గరిల్లాస్ ఆఫ్ ది నాజీ పార్టీ ఆఫ్ హిట్లర్. ఆ 2వ ప్రపంచ యుద్ధంలో జర్మనీని పరిపాలించినట్టు హిట్లరు, ఆయన నాజీ పార్టీ వాళ్ళు SS గొరిల్లాస్ అని చెప్పి వాళ్ళ పేరుతో వాళ్ళు చాలా చేస్తుండేవాడు. అందుకని ఈవిడ వాళ్ళని కనిపెట్టి వాళ్ళకి వాళ్ళ స్పైగా, అంటే వాళ్ళ యొక్క వార్తలు అని తెలుసుకుని వాళ్ళు చెప్పేటువంటి ఆ పని చేశారు ఆవిడ గూఢచారిగా. షీ వాజ్ సమ్టైమ్స్ సస్పెక్టెడ్ అండ్ చేజ్డ్ సమ్టైమ్స్. మధ్య మధ్యలో ఈవిడ గూఢచార్యమో అని అనుమానించి ఆవిడని వెంబడించడం అది చేసేవాడు కొంతమంది వాళ్ళు. షీ వాజ్ నాట్ హ్యావింగ్ ఫుడ్ ఫర్ 2 days. 2-3 రోజులు తిండి కూడా లేకుండా తిరిగేది ఆవిడ. ఇన్ ద మీన్ వైల్ మిస్టర్ కల్సో కేమ్ టు రిమైండ్ అస్ దట్ వీ వర్ ఇన్వైటెడ్ ఫర్ డిన్నర్ ఇన్ దేర్ హౌస్. ఈ లోపల కల్సో అనేటువంటి ఆయన వచ్చాడు, వచ్చి వాళ్ళ ఇంటికి భోజనం పిలిచాడు అన్నమాట ఆయన. సో వీ స్టార్టెడ్. వర్మ థాట్ ఆఫ్ స్టేయింగ్ అట్ హోమ్. మేము బయలుదేరాం, కానీ వర్మగారు ఆయన పనుంది, లుకింగ్ టు హిజ్ ఓన్ పేపర్ వర్క్. ఆయన చాలా పేపర్ వర్క్ ఉందని చెప్పి తను ఉండిపోయాడు. బట్ ఫైనల్లీ హీ హ్యాడ్ టు ఫాలో అస్. కానీ ఉండిపోతే ఒక్కడు ఉండిపోయి ఏం చేస్తాడు, ఆయనకు వండుకోవడం రాదు, అందుకని వీళ్ళతో పాటు చివరి బయలుదేరాడు. ఎమ్మా ప్రిపేర్డ్ హర్ సెల్ఫ్ వెరీ వెల్ ట్రిమ్డ్ ఫర్ ది డిన్నర్. ఆవిడ బ్రహ్మాండంగా అలంకారం చేసుకుని మంచి ఉత్సాహంగా బయలుదేరింది. మిస్టర్ క్లాడ్, ది ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మిఖేల్
Chapotin came from Paris to meet us. ప్యారిస్ నుంచి ఆయన వచ్చాడు, క్లాడ్ అనేటువంటి ఆయన. ఇట్ వాజ్ హిజ్ ఫ్లాట్, వీ హ్యాడ్ టు స్టే ఇన్ ప్యారిస్. మేము ప్యారిస్ వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ ఇంట్లోనే మేము ఉండడం జరిగింది. ఏ యంగ్ మ్యాన్ ఫాలోడ్ హిమ్ అండ్ హీ వాజ్ ఫాలోడ్ బై ఎన్ యంగ్ గర్ల్ హూమ్ హీ వాంటెడ్ టు మ్యారీ. ఆ క్లాడ్తో పాటు ఒక యువకుడు కూడా వచ్చాడు, వాళ్ళతో పాటు ఒక యువతి కూడా వచ్చింది. వాళ్ళిద్దరూ పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకుంటున్నారు వాళ్ళు. The young man was an astrologer who wanted me to study the horoscopes of the would-be couple. ఆ వచ్చిన యువకుడు ఒక జ్యోతిష్కుడు. అతనేమో తాను పెళ్లి చేసుకుంటున్నాడు అనుకున్నటువంటి ఆ అమ్మాయిని తండ్రి జాతకాలు చూసి సరిపోయలేవా అనేటువంటి విషయం చూడమని అడిగాడు మాస్టర్ గారు. ఆఫ్టర్ ఇట్ వాజ్ ఫినిష్డ్, ది కపుల్ వాజ్ ప్లీజ్డ్ అండ్ సెడ్ దే వుడ్ మీట్ మీ అట్ ప్యారిస్. సరే మాస్టర్ గారు చూశారు, బాగానే ఉంది, అది చేసుకోండి అని చెప్పారు. వాళ్ళు చాలా ఆనందపడ్డారు. ప్యారిస్ వచ్చినప్పుడు